Namaste. In this class, we are continuing the chapter electromagnetic induction. In the last class, we came to know about the concepts of electromagnetic induction. Okay, what is actually the electromagnetic induction? Definition nodidvi, correct? So the main thing is what electromagnetic induction. So we came to know about Faraday's laws, correct or not? So Faraday's laws of electromagnetic induction. So what is that? Electromagnetic induction any magnetic field iratto. So when there is a change in magnetic flux, and the magnetic flux continuous change agiratto, there exists an electric current. There induces electric current. Okay, induce a time current iralla. So when there is a rate of, that is a magnetic field lines are changing. So when magnetic flux linked with any surface, closed loop or circuit changes, an EMF is induced which lasts till the change in the flux. So EMF is induced, ಅಥವಾ current is induced. Induced ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ತನಕ? So ಎಲ್ಲಿ ತನಕ magnetic flux field lines change ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. After that, no. So magnetic field, Faraday. Okay, it is given by magnetic field around this one, Henry. So epsilon naught is equal to minus dB by dt. Correct? So the induced EMF is always rate of change of flux linked with the magnetic field. Okay, so rate of change of flux, okay, linked with the magnetic. And then ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will changes, correct or not? So it will, then there exists a electric current. Okay, induced electric current. So magnetic flux is what? So it depends upon what? It depends upon the number of turns in the coil. So it's a circular coil idre ಎಷ್ಟು turns irutte anta. Okay, N is the number of turns. Okay, next is very important thing is Lenz's law. What is the meaning of Lenz's law here? So what we studied is, so it is a whenever the field that is a EMF is produced, E antandre atha epsilon the EMF anta, whenever the EMF is produced, it will always opposes the change in the flux. So induced EMF is always the direction of the induced EMF is always opposite to the field flux change. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ right hand thumb rule. Very very important. Okay, so always we will use this right hand thumb rule for the induce the current. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ induced current ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. Next, the direction of the induced EMF or induced current is such that it always opposes the cause that produces it. Okay, Faraday's second law, that is his induced EMF is always a closed loop is that proportional to the rate of change of magnetic flux. On the induced EMF agutte in the first law. Next one is what? It is rate of change of the induced EMF is always directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Next is what? Motional EMF. Okay, so what is this? According to from this, what we discussed is induced EMF is equal to minus df by dphi by dt and minus dt by dt into b into l is this. The epsilon is equal to minus b into l into b. Okay, so b into a into b into l into x. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Next is what? Again, what is that? I want to tell you about the Lorentz force. Already I told in the last previous chapters, that is F is equal to Q times of E plus V cross B and E is equal to L times of V cross B. So this is what? Induced EMF. This is what? Lorentz force. The force acting on a charged particle whenever it is under the both. Okay, and under the influence of both electric field and the magnetic field. Fleming's right hand rule is used to find the direction of the current setup in the conductor. Induce the current in directions ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ induced EMF will be there if it is gone in the north direction, north pole ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ it is in this direction. It is in a anti-clockwise direction. See, it is in a anti-clockwise direction. If it is in a south pole ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರ್ದಿ ನೋಡಿ, this if it is a opposite direction, south pole idre, if it is south pole, then what happens? It will be what? It will be in a clockwise direction. Next, very very important thing is inductance. Just like what we studied last electrostatics, we studied about the resistance, inductance and
capacitance, correct? So here it is. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. It is an intrinsic property, just like the resistance. Resistance is what? It is a property of the material which opposes the flow of the current. Okay. Here also there exists a one property of the material. Okay. It is what? Intrinsic property of the material. What is this? It is rate of change of the magnetic flux is direct proportional to the current. Okay, current induced, current induced. Okay, it is a scalar quantity, and this is direct proportional to I. And here it is, we can write like this: number of, that is a proportionality constant, can be written as one constant, that is known as mutual inductance. Okay, sorry, it is a self inductance. L. Okay, inductance. It's a scalar quantity. Its unit is Faraday. Sorry, its unit is Henry. Okay, and here it is. Its dimensional formula is M, L to the power of 2, T to the power of -2, ampere to the power of -2. Next, inductor. Inductor is a device for storing energy in a magnetic field. Capacitor storing energy in the form of electric field. Okay, very, very important. So I wanted to tell you about these things. Today, a continuation of this one. When is the continuation? Next is what self-inductance is there. So L is coil's coefficient of self-induction. So next, self-induction, one coil irutte, adalli enadru ಏನು produce ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is very opposition force, that is the self-induction. Next comes the concept of mutual induction. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಂತಂದ್ರೆ, we have to explain about the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ AC ಜನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ದಟ್. So I explained about this one. So again, I will explain because of what? Because I wanted to explain the principle of a transformer. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? It is known as a primary coil. Primary coil is having some energy. So suppose AC is the energy source, right? Adu bandu current flow agutte. Due to this current flow, then what happens? Around this what happens? There exists a change in the magnetic field. Athwa flux lines will be changing. Then suppose if you keep a nearby what you have to keep? You have to keep one another coil, secondary coil. It is not at all having any source. Galvanometer current ಏನadru ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಆಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ AC ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ that is momentary mutual induced current in the secondary coil. That is known as mutual induction. Induced current in the secondary coil. Induced EMF ಅಥವಾ induced current in the secondary coil. Secondary coil ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ AC ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ primary coil. This is known as induction. ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ known as a secondary coil. Primary coil and secondary coil ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ EMF developed. Okay, that depends. Okay, that is this is known as the induced in this. If the induction is developed, that is known as mutual induction. M. Okay, di by dt is direct proportional to. Okay, so this is the number of phi is equal to n is proportional to the phi or n of phi of b, and n of phi of b is direct proportional to I. Correct or not? So instead of that, you can write M of it. So this is known as mutual induction. Okay, so first ಏನಿತ್ತು, one ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? phi of p of first coil. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, so now what happens? Depending upon this mutual induction, there are transformers are constructed. How the transformers looks like? It is having, okay, there are two types of transformers. One is known as, see, step up transformer. Let's see, this induced EMF is equal to, in the secondary coil, induced EMF is equal to minus M into d of I of our primary coil method d. Okay, next is about the transformers. Transformers.
ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Suppose if you have, there is a primary coil is there. Okay, so there are two types of transformers. One is known as step up transformer. Next one is step down transformer. Step up transformer. So now it is what? It is a primary coil is like this. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು AC ಸಪ್ಲೈ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, AC ಗೆ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ನ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು EMF ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ EMF ಡೆವಲಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ EMF ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, EMF is increased. Okay, EMF ಜಾಸ್ತಿ. Understood? Next is what? Next is about the step down transformer. So now it is what? Next here it is step down transformer. ಉಲ್ಟಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು EMF, okay, EMF produced in the primary is more when compared secondary ಕಡಿಮೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಸಹ ಸುತ್ತಬಹುದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ತರದ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಬರೆಯಕಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟರ್ನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಡಿಮೆ ಟರ್ನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ EMF is what, EMF is reduced. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ EMF ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ EMF ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಬೌಟ್ ದ AC. ಸೊ AC ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ AC ಓವರ್ DC ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ. ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ AC ಓವರ್ DC ಅಲ್ಲಿ AC ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, AC ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ AC. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೋಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಜೋಗಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಸಪೋಸ್ 2000 ವೋಲ್ಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಗ್ರಿಡ್ ಹತ್ರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2000 ಸಡನ್ ಆಗಿ 20,000 ತುಂಬಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಜನ್ HV ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು 2000 20,000 ಎಲ್ಲ ಬೇಡಲ್ಲ, ಬರೀ 220 ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ the amount of voltage, EMF what we are getting in for our mains, okay, it is
220 volts. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ EMF. ಓಕೆ, EMF ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 250 ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ 250 ಬಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This is the basic construction and working of a transformer. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗಂತ. ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಈ ತರ ತಗೋಣ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲ್ ತಗೋಣ ಈ ತರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So ಇದು primary coil. Okay, this is a primary coil and it is a secondary coil. So by looking at that one, so ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೇನು, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿನ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. Okay, so depending upon the number of turns here, so it is increased, Vs is equal to number of turns. Okay, the EP, okay, that is a condition is there, very important. So the EP, induced EMF, okay, is equal to minus, according to what, according to Lenz's law, d5 by dt, correct? This is the equation. They are directly proportional. Okay, that is nothing but ES is equal to VS. Primary is equal to secondary is equal to secondary. ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So that number of turns ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So VS is equal to minus of NS ಅಂದ್ರೆ voltage, potential difference. Okay, EMF is EMF produced. Okay, VP is equal to minus of NP into d5 by dt. Vs by Vp is equal to Ns by Np. Ip by into Vp is equal to Is into Vs. This is a very important concept. Okay, Ns into Is into Vs. ಅಥವಾ ಸೊ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ. So this is Vs by Vp is equal to Ns by Np. That is also equal to Ip by Is.
IP by IS. So this is very, very important concept. Then pitkobeku e variation. So this formula, because they will ask for the example. So here it is, or you can write Vs is equal to Ns by Np into Vt. So number of turns ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. Vs is equal to Ns by Np into Vp. That is, if the secondary coil has a greater number of turns than the primary, the voltage is stepped up. Stepped up yakagutte? If it is voltage is stepped up, okay. So Vs, whenever we have risen here, if condition is what? If Ns is greater than Np, voltage is Vs is greater than Vp. This type of arrangement is called step-up transformer. However, in this arrangement, there is a less current in the secondary than in the primary. So, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 200 ಟರ್ನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ 220 ವೋಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 240 ವೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ 200 ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 400, ಡಬಲ್ 440 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. 220 is a input, but it is a output is 440 volts. This is for this one, okay. So next is the this is for what? Ideal transformers. So ideal is what? Ideal means it is for hypothetical ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ had some energy loss. ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಜೋಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೋಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಸಹ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಐರನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ what happens, okay, whenever the current flows, okay, resistance, frictional force will be developed, okay. So that is due to that what happens, heats up, okay. That we don't want, okay. That is energy loss only, okay. That is known as, that heating effect is actually known as ಯಾವಾಗ unnecessary heat ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು we can't control. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತನಕ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತನಕ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಸಹ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ unavoidable. Energy loss, that is known as energy loss. We know that from the law of conservation of energy, energy cannot be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to another. ಈಗ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ there is energy loss, though we don't want. So that is a loss, okay. Next is what? Next is flux leakage. There is always some flux leakage, that is not of all the flux due to primary process through the secondary due to poor design of the core. So core ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು core. This what I told, no, this is known as core. ಇದನ್ನ core ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, core material. Why? That is core ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? So we will own round, okay, own round primary secondary ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. That is core. Primary, there is a flux leakage, okay. Very very important word is flux. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, okay. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು, this is for ideal transformer. Number of turns is 100, so 220 volts is doubled, and if it is 200 volts, that is for ideal. But it is not so. Because of that,
there is a flux leakage. That's ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಸಹ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರಿನ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇರಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟು ಸಹ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, resistance of the windings. Wire used for the windings has some resistance and so energy is lost due to the heat produced. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Why each and every wire has its very low resistance but it has resistance, so that due to that what happens, it is change, that changes. Okay, next is known as eddy currents. Okay, very very important. Alternating magnetic flux induces eddy currents in the iron core and causes heating. The effect is reduced by using a laminated core. So laminated core na use ಮಾಡಿ eddy currents na stop ಮಾಡಬಹುದು. Eddy currents, it's also not good currents. Eddy currents, they will ask for this. Okay, eddy currents ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, alternating magnetic flux induces eddy currents in the iron core and causes heating. In the iron core ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಕೋರ್, ಯಾವ್ದು ಕೋರು, ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಕೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಕೋರ್, eddy currents in the iron core and causes heating. Eddy currents in the iron core, it causes heating. That's also what is that, it decreases. The effect is reduced by using a laminated core. Laminate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. Hysteresis, the magnetization of the core, hysteresis ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ last class ಅಲ್ಲಿ, so this is known as a hysteresis, correct? So it is this curve is known as a hysteresis curve. Magnetization of the core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field. The resulting expenditure of energy in the core which has heat and is kept to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಬಲ್ EMF ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನೈತಪ್ಪ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾದರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮಾದರಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ 100 ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಸೊ 100 ಮತ್ತೆ 200 ಇದ್ರೂ ಸಹ 440 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, 220 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ you can expect 440 voltage only in the case of ideal one, not in all the cases. It should be how much less than that one only, always less than 400 volts. Maximum 400 volts ಬರ್ಬೋದು. So efficiency, we'll call it as efficiency. Efficiency is always less than 1 in all the practical machines. Ideal machines 100% ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ 100 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ 100% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ 100% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ 80% ಇರ್ಬೋದು. 80% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ 60%, 70% ಇರುತ್ತೆ. These are all the things that I wanted to explain you. Okay, na? So next is what? Next is about this is about the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಬೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಓನ್ಲಿ. Iron is what? Iron is the only element which get magnetized. Magnetize ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ, ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಸೇರಿದ್ರು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಒನ್.
ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಸ್ಟವ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಐರನ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ವೆಸಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟವ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎರರ್. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಆವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ what is produced in the secondary coil, then EMF is induced the current is produced in that one. So due to that, what happens, the vessel starts heating up, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ heat ಆಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the concept behind the induction stove, mutual induction. Okay, that is one thing. Next one is what? Next one I want to tell you about them. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, how and due to this electromagnetic induction will construct electromagnets. So electromagnets ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ electromagnets ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So suppose a solenoid. So we will consider for electromagnets as solenoid. How it looks like? ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, the core ಇರುತ್ತೆ, core ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? This core is made up of soft iron. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ AC ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, so it becomes what? Magnetized. Correct? What becomes, this core becomes magnetized. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ whenever it becomes magnetized ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಏನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ magnetized. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ? As long as the power is switched on, that is known as the induction. Due to this electromagnetic induction only electromagnets are produced. So ಏನಾಯ್ತು, magnet, it behaves as a soft iron, becomes a magnet whenever there is a current is there, electric current is there. After that, no. Okay, so if we remove that one, then what happens? So it is so after that becomes a normal, a soft iron core ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is the construction of a electromagnet. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, will use for many purposes. Okay, ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. AC ಜನರೇಟರ್ಸ್, ಮೋಟರ್ ಮತ್ತೆ AC ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, AC ಜನರೇಟರ್. So this I wanted to explain you. Okay, AC ಜನರೇಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ AC ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ ದ ಮೋಟರ್. ಓಕೆ, ಮೋಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಸೊ ನೌ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, how it works, what are the basic concepts, they will ask this one. AC generator ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, now it has some how an AC generator works. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಪೋಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. two pole pieces of a strong magnet. In that you have to put what? In that you have to put okay, so now within that we have to put what? You have to put one coil. So rectangular coil like this. Last class alla ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ನ. ಸೊ ಮೋಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ that is the turning effect, torque produced. Okay, that I explained. Now we are explaining this one. Now it is what? So due to this ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್, ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. Now it is what? Now it is a coil. Okay, this is a coil, rectangular coil. ಅದು ಹೇಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So this is axle, and under this one, okay, central ಇರೋದನ್ನ axle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So now what we had, this is the construction of a AC generator. ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು AC ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ AC generator ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. They will do, they will these factories and all, they will develop their own this one, what is that, their own AC generators. Okay, how it works, it is having the coil like this. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು. The construction and working ಸಹ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಏನು ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ the turning effect produced inside the coil whenever kept inside the pure pieces of a magnetic field. Now it is what is this? Okay, so now it is one induced, that is the induced EMF. How to get the induced EMF here? Current in a loop is through a change in the loop's in orientation or change in its effective area. As the coil rotates in a magnetic field B, okay, coil ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ rotate ಹೀಗೆ rotate ಆಗುತ್ತೆ, correct? So the effective area of the loop, the phase perpendicular to the field of A cos theta, where theta is the angle between A and B. This method is producing a flux change principal operation. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, whenever you keep a coil here, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನಿಲ್ಲ. So coil is what? It is this, if you keep a coil, then what happens? Due to this one, what? That is the induced EMF is induced. Okay, EMF is induced here. Due to this induced EMF, what happens? It is turning effect will be produced. Okay, that is a start. Turning effect will be produced. ಹೀಗಿರೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ one cycle of AC ಬರುತ್ತೆ. 100 megawatts ಇಂದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is a AC generator. So it generates AC. Okay, it gives the AC. Okay, this method of producing a flux change is the principle of operation. What do you mean by flux change? If the coil rotates like this, okay, then what happens? The flux linked with the coil changes because of under the magnetic field. Due to that, what happens? There exists a current like this, induced EMF or induced current. Okay, this is a EMF induced. Agate. So this is the due to this is the alternating current. This is the ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು alternating current. ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ AC generator. This is the construction principle. ಏನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ, ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ, ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ see this axle rotates, no, this axle rotates, no, this due to this rotation, so maximum ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ AC generator. What it will do? This is converts ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ? ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಸ್ಟೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕಾಯಿಲ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ coil. The turning effect is adjusted to the coil, and once the coil rotates, then what happens? Alternating EMF is, and this coil is kept inside the magnetic field. Once the coil rotates, then what happens? There exists an induced EMF. The opposite direction irutte, according to the lens light is opposite, correct or not? So it is number of this one is equal to BA cos theta, correct? The last idella helidini ನಾವು. So phi of B is equal to BA cos theta, that is equal to BA cos omega t.
Okay. This instantaneous value is given by EMF is equal to minus the opposition because of what Lenz's law. So opposition irutte. So N into B into A into omega into sin omega t. So this is the what equation? This is a maximum value of EMF, that is E is equal to E naught sin omega t. Correct? So idistu saha EMF anta enanta maximum value athwa amplitude ತಗೋತೀವಿ. So this is the equation of the induced EMF. It is what? It is a form of a sine wave. How we are getting like that? According to from this expression, phi of b is what? Phi of b is cos theta. Correct? Not r theta or omega t. Very good. Omega t. This is omega t, and it is EMF for current. Okay. Next is what? Where NBA omega is the maximum value of the EMF, which occurs when sin omega t is equal to plus or minus 1. If we denote n into b into a into omega as epsilon, like this. Since the value of sine function varies between plus 1 and minus 1, sine or polarity of the EMF changes with time. Note from this one, the EMF has its max extreme value when theta is equal to 90, or theta as a change of the flux is greatest at these points. So mechanical energy is converted into electrical energy in the AC generators. AC generators are what? The mechanical energy is turning effect. Okay, turning effect iruttala. A turning effect na torque alla explain madidini already. That turning effect is used to calculate the turning effect is mechanical energy. Correct? It's converted into mechanical energy. Mechanical energy is converted into electrical energy. Electrical energy means what? AC. AC is what here? AC is the alternating current. Is alternating produce aitala. Okay, this is how it is. Okay, so this is the explanation of the concept. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. AC ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅದಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Very high amount of heat energy is produced, okay, due to the nuclear reaction. That heat energy is converted into that heat energy is utilized to convert water into steam. That steam is so steam is there. The steam engine train anne ಓಡಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ steam. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ steam ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್? turbines will start rotating this one. Okay, so next is what? Turbine starts rotating and adana yavu fed ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? AC generator ಗೆ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿತ್ತಲ್ಲ, so that is the conversion of mechanical energy into electrical energy. Very very important. AC generators are those. Okay, in commercial generators, mechanical energy required for rotation of an armature. So armature should rotate. Where is the armature? Armature is this equation. This is the armature. ಇದನ್ನ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೌ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ರೌಂಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, so idu between the pole pieces of a magnet is a coil. ABCD is a coil. Any coil is there. See how it rotates in this direction. ABCD. ಇವಾಗ ABCD ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಈ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್
Okay, it goes like this. Okay, now it is parallel idaga, so maximum is cos theta, so it's a parallel idaga. Next is what? Next is continue agutte. Next stage alli enaitu, so here it is. Maximum is parallel idaga, correct? Perpendicular idaga 90 degree idaga, wait idu maana ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ n is that slowly increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, ಸೊ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇರೋದೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದು, ಬಿ ಇದು, ಸಿ ಇದು, ಡಿ ಇದು, ಇದೇನಾಯ್ತು ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಎ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎ ಬಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 0 at what? Exactly at the parallel position, correct? So it is 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ 0. ಓಕೆ, ಈ ತರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನು, coil is in this position. Okay, slowly rotates 90 degree to what? 90 degree magnetic field, 90, so maximum, so slow, that is what, again it turns like this, times like this, parallel ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ 0 in opposite direction, ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ, ಬಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, so that it will rotates like this in this direction, so that you will get what? Complete cycle like this. It is 0 actually, this is 0. Next thing continue ಆಗಿ complete cycle ಬರುತ್ತೆ AC ಇದು. So this is how, okay, one position ಇಂದ rotate ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಸಹ one part of the wave produce ಆಗುತ್ತೆ, so that we'll get a complete wave like this. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ energized, it is the magnetic field, electric field. Okay, so this is how it works. Okay, these are all the things that we studied in the chapter electromagnetic induction. So Faraday's laws, very important, Faraday's laws of electromagnetic induction. So Henry ಮತ್ತೆ Faraday ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, there exists a induced EMF whenever there is a change in the magnetic field lines of the flux lines, there exists a induced EMF, and this is what this is. Induced EMF is opposition to the effect, that is induced EMF is produce, that is epsilon is equal to minus d phi by dt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is directly proportional to rate of change of flux. Okay, that is given by what? Number of turns. Okay, this is the equation, this is Lenz's law. So next ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, mutual inductance. Next, so I told many things based on these things, okay, concept, and this is a very important chapter. It gives the concept of inductance, induced EMF, inductance, okay, mutual inductance, okay, self inductance, mutual inductance. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. These things they discussed already. Okay, so we came to know about these things, and very important thing is the important concept helbekitta ಇವತ್ತು, construction and working of a transformer. Okay, how it works based on this one. So electromagnetic induction, primary coil ಮತ್ತೆ secondary coil, so mutual induction ಇಂದ develop ಆಗುತ್ತೆ. That is a construction working of a transformer. Transformer is an instrument which is used to step up the voltage also, or step down the voltage also. Step ಅಂದ್ರೆ increase ಮಾಡ್ತೀವಿ voltages ನ, ಅಥವಾ decrease ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next is what? Next is about the transformers ಆಯ್ತು. ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು AC ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ AC ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾ AC ಜನರೇಟರ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? AC ಜನರೇಟರ್
ಆಸಿಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ electromagnetism, so that what happens, it will continuously rotates inside. So due to that, what mechanical energy is converted into electrical energy. Mechanical energy is in the form of a water, a hydroelectric power station in the case of thermal energy. So mechanical energy is in the form of a steam in the case of thermal power station, and in the nuclear power station also. So these are all the things what we discussed. Okay, and number of turns is directly proportional to the number of step voltage EMF produced. Number of turns is directly proportional to the EMF produced in the output. So that is very important according to the step up ಮತ್ತೆ step down transformer ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು. ನೆನ್ನೆ ತಗೊಂಡೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಥಿಯರಿನೂ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ? ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದು ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸೊ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗಲೇ. ಬಟ್ ಈ ತರ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಡೈಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. So depending upon the Faraday's laws of electromagnetic induction, all these appliances are built. Okay, so technology is different, and the principle is what? Principle is Faraday's laws of electromagnetic induction. So due to this one only, all the appliances are working now. So this is how. That's why we have to study the principle of laws of induction, Faraday's laws of induction, that we covered today and also in the last class, so that ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ.